प्राणनाथ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सुंदर साथ की। सर्व सुंदर साथ ने कोटि कोटि प्रणाम जी। सनंद ग्रंथ प्रकरण नंबर 2, सनंद आरब की। कलाम आरबी हक रसूलना, फलाल कसीदे कलामा, लाकिन माया आरब को मुल्हिम हिंदू मुसलमान, मुल्हिम हिंदा मुसलमान। આની આ જે આરબની ભાષા લખેલી છે એની અંદર હિન્દી પણ નીચે લખેલું છે, તો આપણે હિન્દીમાં જોઈએ ચોપાઈ। बोली आरब की सच है रसूल मेरे की, करके साखिया कहत हो, लेकिन नहीं समझेंगे इनमें हिंद के मुसलमान। गणेशजी આપણને કહી રહ્યા છે, સ્વામીજી આપણને કહી રહ્યા છે કે રસૂલ સાહેબના જે આરબના વચનો છે, કુરાન ક્યાં આવી હતી? અરબી ભાષામાં આવી હતી। રસૂલ સાહેબના જે અરબી ભાષાની અંદર જે વચન છે એ બધા જ સત્ય છે, એમ કે છે બધા સાચા છે। બોલી આરબી સચ હે રસૂલ મેરે की। સ્વામીજી આપણને બતાવી રહ્યા છે કે રસૂલ સાહેબ જે અરબી ભાષાની અંદર જે કલામ લઈને આવ્યા હતા એ બધું વાણી સત્ય છે, એમ કે છે। પણ કે એની હું ગવાહીઓ આપીને હું કહી રહી છું, એમ કે છે। करके साखिया कहत हो, करके साखिया कहत हो, लेकिन नहीं समझेंगे। कौन नहीं समझे? तो इनमें हिंद के मुसलमान। पण हिंदुस्तान जे मुसलमान छे आ समझे से नहीं, आ नहीं समझे। कारण कुरान अरबी भाषा में छे, कुरान अरबी भाषानी अंदर छे अने हिंदुस्तानना मुसलमानो आने समझसे नहीं। स्वामीजी कही रह्या छे। हवे तमे केनो एग्जाम्पल आपो, जे डूब्या न होय, वाणीनी समझ न होय, एमने कहे छे भाई आ कुरान वांचवानुं छे, तो ए तो कहेशे शुं के ए तो आपणाथी वंचातुं छे, ए तो मुसलमाननुं छे। હવે આપણને ખબર પડે છે કે એ આપણી જ છે નિયામત। કુરાન પણ આપણું જ છે, મોમિનો માટે આવેલું છે। મુસલમાન, મુસલ એ ઇમામ કે જેને પક્કો ખુદા પર વિશ્વાસ છે એને મુસલમાન કહેવામાં આવે છે। પૂરો યકીન છે ખુદા પર। રાજ્ય મહારાજ પર આપણી ભાષામાં કહે તો રાજ્ય મહારાજ પર જેને પૂરો યકીન છે, વિશ્વાસ છે, એને કહેવામાં આવે છે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ, મોમીન, રૂહ, મુસલમાન, જે કે કહો ભાઈ તમે કહો। ઇસ્મ્યો હિન્દ મુસ્લિમીન અના કલામ સિદક મા કલીમ અના की जब मां कुंद इंद कलमा हक। सुनो हिंद के मुसलमानों, मैं कहूं सच, ना कहूंगी मैं झूठ, जो तुम पास कलमा साच है। हे हिंद के मुसलमानों, तमे सांभळो के छे के हूँ जूठू नहीं बोलू के? स्वामीजी कहे छे हूँ जूठू नहीं बोलू, साचू कहीश। जूठू नहीं बोलू, हूँ साचू कहीश। के तमारी पासे जे कलमो छे
તમારી પાસે જે કલમો છે, ના કહूंगी मैं झूठ जो तुम पास कलमा सच है। તમારી પાસે જે કલમો છે એ સાચો છે। સાચો છે મીન્સ અલ્લાહની વાણી છે, એમ કે છે, રાજજી મહારાજની વાણી છે। અલ્લાજી મુલ્લિમ અસલુ અન્ના હવા મરા કુંભ अन्ना हाकी हकाइया असलू लीना इमाम इलम। जो कोई मुसलमान असल है मेरा प्यार बहुत तुमसे, मैं कहूं बातें असल की साथ मेरे इमाम का ज्ञान है। कि यदि कोई साचो मुसलमान होय, यदि कोई साचो मुसलमान होय, जो कोई मुस्लिम असल है मेरा प्यार बहुत तुम हो, मैं साचा मुसलमान पर हूं बहुत प्यार करूं છું। જે કોઈ સાચી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ હોય એને હું બહુ જ પ્યાર કરું છું। આશિકી બતાવી કે બહુ જ પ્યાર કરું છું। બધી નિયામત પણ આપે છે અને દિલમાં પણ વિરાજમાન થઈ ગયા છે। ધનીજી અને વહેલું ઉઠવું પડે છે તો નીંદ આવી રહી છે, બગાસા આવી રહ્યા છે। मैं कहूं बातें असल की, मैं कहूं बातें असल की साथ मेरे इमाम का ज्ञान है। मारी पासे इमाम मेहदी नो इलम छे के छे। असल बात मेरे पास साथ मेरे इमाम का ज्ञान है कि इमाम मेहदी नो इलम छे मारी पासे के जेना कारणे हूँ परमधामनी असल वातो कही सके छे। परमधामनी रंगमहलनी बधी ज वातो छे हूँ तमने जणावीश। लागिद हिंद मुसलमान अन्ना कलीमो हिंद कलाम अन्ना कुल सवा 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 अन्ना हुरम हमाम। खातिर हिंद के मुसलमानों के मैं कहूँ हिंद की बोली, मुझको सब बराबर बराबर है, मैं हूँ औरत इमाम मेहदी की। पहला उर्दू भाषा ની અંદર ચોપાઈ છે એ વાંચું છું, પછી હિન્દી ભાષામાં ચોપાઈ છે એ વાંચું છું, પછી આનો અર્થ સમજાવું છું। खातिर हिंद के मुसलमानों के मैं कहूँ हिंद की बोली, मैं कहूँ हिंद की बोली, मुझको सब बराबर बराबर है, अन्ना कुल्ला सवा सवा, मैं हूं औरत इमाम मेहदी की, मैं हूं औरत इमाम मेहदी की। के हूं इमाम मेहदी नी बेगम छू के राज्य महाराज ने धनियाणी छू। अने શું કે છે પાછું ધનિયાનું છે અને બીજું તો શું કે છે કે હું હિન્દના મુસલમાનો માટે हिंदी भाषाની અંદર કઈ સમજે। राज्य महाराज ની મહેર જુઓ, हिंदी भाषाમાં સરળ ભાષામાં હું કહીશ, हिंदी भाषाમાં હું કહીશ। કારણ શું તો મારા માટે તો બધા જ બરાબર છે એમ કે છે, મારા માટે બધા એક સરખા છે।
હિન્દના મુસલમાન હોય કે આરબના મુસલમાનો હોય, બધા મારા માટે એક સરખા છે. અંતર આપણે બનાવીને બેઠેલા છીએ, અંતર આપણે બનાવીને બેઠેલા છે. નકર બધા જ એક છે. આત્મ સૌની એક જ દિશે, જુજવા દિશે દે. આ બેન છે, આ બેન છે, આ હિન્દ, આ છે ગુજરાતી છે, આ પંજાબી છે, આ મરાઠી છે, આ છત્તીસગઢી છે, આ આફ્રિકન છે, આ અમેરિકન છે. આપણે બધું બનાવી દીધું છે. हिंद कलाम जिद हवा अन लागिन हिंद मुस्लिम अलजी सिदक सिदक यकीन अबू हक रसूल कदम. हिंद की बोली ज्यादा प्यारी है मुझे खातिर हिंद के मुसलमानों के, जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं प्यार साचा रसूल के कदमों पर. કે મને હિન્દના મુસલમાનો માટે મને હિન્દુસ્તાનની હિન્દી ભાષા બહુ જ પ્યારી છે. એના માટે કે જેને સાચો વિશ્વાસ છે, जो कोई सच्चे यकीन वाले हैं प्यार साचा रसूल के कदमों पर, के जेने साचो विश्वास છે, यकीन છે, જેને રસૂલ પર, જેની પર સાચો વિશ્વાસ છે, યકીન છે, ભરોસા છે, તમે જે કંઈ કહેવું હોય, પ્યાર છે, એ અમારી વાત સાંભળો એમ કે છે. મીન્સ કહેવાનો મતલબ કે જે કુરાન પર જેને વિશ્વાસ છે, કુરાનની વાતો પર જેને વિશ્વાસ છે, રસૂલ સાહેબ જે નિયામત લઈ આવ્યા એની પર વિશ્વાસ છે, એ બધા જ સુંદર સાથ. તમે પ્યારથી સાંભળો, મારી વાત સાંભળો. બેન કુરાન मकतूब अलजी रसूल कलब कवल ज्यादा मेहदी कलम लिसान लुगादा बदल. दरमियान कुरान के लिखा है, कुरान ने अंदर लखेलू છે એમ કે છે, दरमियान कुरान के लिखा है जो कि रसूल के आगे ही से आय के मेहदी कहेगा जुबान बोली बदल कर. कुरान ने अंदर आपण लखेलू છે, जो कि रसूल ने आगे ही कहे, आगे ही से रसूल साहेब ने આગળથી કહી દીધેલું છે. કુરાન ની અંદર आपण લખેલું છે. આની પણ વાત કરેલી છે કે જ્યારે अल्लाह ताला आएगा, खुदा आएगा, राज्य महाराज आएगा, जब आएगी मेहदी कहेगा, आएगा मेहदी कहेगा, जारे अल्लाह ताला आवसे, इमाम मेहदी आवसे, त्यारे जुबान बोली बदल कर. બીજી ભાષાની અંદર કહેશે, जुबान बोली बदल कर. તમે એ પણ કહે છો, બીજું પણ તમે કહી શકો કે જે કંઈક મેં બધી કંઈક વાત કરી છે એ કંઈક અલગ ભાષાની અંદર કહેશે, જુદી ભાષાની અંદર કહેશે. રસૂલ સાહેબે જે કંઈક વાત કરી છે એ બધી જ વાત જુદી ભાષામાં કહેશે. આનો અર્થ એ પણ થાય, બીજો અર્થ એ પણ થાય કે ઇમામ મેહદી જે છે એ જુદી ભાષામાં વાત કરશે. મીન્સ
જુદી જગ્યાએ આવશે. એક બીજે જ આવશે. રસૂલ સાહેબની જે વાતો છે એ જે વાતો છે બીજી ભાષામાં કહેશે. વાહિદ લિસાન વાહિદ લુગદ અલજી શેષમાં ઉલ અલગવર બેન હિમ ઇમામ લુકનત लिसान लुगाद ला कादर. एक जुबान एक बोल जो कुछ आसमान जमी में है, दरमियान इनों के इमाम मेहदी तोतला जुबान बोलने से ना समर्थ. કે આસમાન જમીન નું જે જ્ઞાન છે એ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બોલેંગે, સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપણને કહેશે એમ કે છે આસમાન જમીનનું જે જ્ઞાન છે એ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહેશે. પણ આના મધ્યની અંદર આની બીચમાં કે દરમિયાન ઈનો કે ઇમામ મહેદી તોતલા, કે આ દરમિયાન ઇમામ મહેદીની ભાષા તોતલી હશે. તોતલી યથાર્થ એનો અર્થ શું થાય? તોતલા મીન્સ એકદમ સરળ ભાષાની અંદર હશે. આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન એકદમ સરળ ભાષામાં હશે. અને છતાં પણ આપણે બધા જ સુંદર સાથ કહીએ છીએ કે આ સમજ નથી પડતી, આ ચોપાઈનો અર્થ નથી સમજ પડતી. સ્વામીજી કહે છે એકદમ સરળમાં સરળ ભાષા ની અંદર હું વાત કરી રહી છું અને છતાં તમને સમજ નથી પડતી. સુંદર સાથ વિચારો. હવે આનું એક એક્ઝામ્પલ આપો કે આપણા કોઈના ઘરે ગયા છીએ, આપણે કોઈના ઘરે ગયા છીએ, લિવિંગ રૂમ ને એમના લિવિંગ રૂમમાં બેઠા છે આપણે બધા જ. હવે સાસુમાં છે આંખનો ઈશારો કરે છે વહુને. એક ભાષા છે, આંખની પણ એક ભાષા છે, આંખનો ઈશારો કરે છે. હવે એ જે ઈશારો કર્યો એ ઈશારો આપણે બધાએ જોયો. એ કઈક ઈશારો કર્યો. એ ઈશારાની સમજ વહુને જો પડવી જોઈએ, અવશ્ય પડવી જોઈએ. એ ઘરની અંદર રહે છે તો એ વહુને અવશ્ય પડવી જોઈએ. જેને ઈશારો કર્યો એને અવશ્ય પડવી જોઈએ કે મારી માં છે મને આ કહી રહી છે. અને એ ઈશારાની સમજ ન પડે તો, એ વહુને એ ઈશારાની સમજ ન પડે તો શું કહીએ આપણે? એવું તો ન કહેવાય, પણ કહેવાનો મતલબ એ જ વસ્તુ છે અહીંયા આગળ કે આપણા ઘરની જ વાતો થઈ રહી છે અને આપણા ઘરની વાતો ધનીજી આપણને ઈશારાથી સમજાવી રહ્યા છે અને એ આપણને સમજ ન પડે તો? સુંદર સાથ વિચારો અહીંયા આગળ. જો સાસુમાં જો ઈશારો કરે અને જો એ પત્ની સમજી ન શકે, વહુ સમજી ન શકે તો આપણે સમજવું શું? ડોબું છે એવું ન કહેવાય, પણ એને શું કહેવાય કે આનું ધ્યાન આની અંદર નથી, ઘરની અંદર આનું ધ્યાન નથી. હજુ છોકર મત છે, છોકર બુદ્ધિ છે એનામાં, ઘરમાં ધ્યાન નથી એનું. અત્યારના સ્ત્રીને, લેડીઝને ડોબું કહેવાય, પણ કહેવાનો મતલબ કે એનું ઘરની અંદર ધ્યાન નથી. જો ઘરની અંદર એક રસ થઈ ગઈ હોય તો સાસુમાના ઈશારા કેમ ન સમજી શકે?
એમ આપણે જો પરમધામની અંદર જો એક રસ થઈ ગયા હોય તો આપણા ઘરની વાતો આપણને કેમ ન સમજાય? આટલી સરળ ભાષાની અંદર સમજાવી રહ્યા છે તો કેમ ન સમજાય? આપણને ન સમજાય એની પાછળનું કારણ હવે આપણી જાતે શોધી કાઢવાનું. એક સરળ ભાષાની અંદર બોલે છે અને સરળ ભાષા આપણને સમજાતી નથી. કુલ આદમ ઓ કુલ ગીરો માં કુલ સુર અયા વાહિદ લુગા તરીક માં मिसल हु कमा फास काल मोहम्मद. सारे आदमी और सब उम्मत जो कोई है सबकी राह एक है, बोलना राह नहीं है इन जैसा जैसे जाहिर कहा मोहम्मद साहेब ने. मोहम्मद साहेबे स्पष्ट કહી દીધું છે. મોહમ્મદ સાહેબે સ્પષ્ટ જણાવી દીધું છે કે સभी ધર્મોના શું કહે છે? सारे आदमी और सब उम्मत जो कोई, सारे आदमी और जो कोई उम्मत जो कोई है सबकी राह एक है. मीन्स सर्व धर्मोना मार्ग जे छे एक रस्तो छे. बधानो मार्ग एक छे एम कहे. परंतु एमनु बोलवानुं एक जेवुं नथी एम कहे. जुदी जुदी बोली छे અને બોલીને કારણે આ બધું ફસાઈ ગયા છે. આ હિન્દુ છે, આ મુસલમાન છે, આ શીખ છે, ઈસાઈ છે. તમે જુઓ એમના ધર્મોની અંદર તમે જુઓ એ આ જ જ્ઞાનની વાત કરી રહ્યા છે. આ જ જ્ઞાન મીન્સ એવું ન કહેતા દે એ લોકો પણ રાહ જોઈને બેસી રહ્યા છે સેકન્ડ કમિંગ ઓફ જીસસ, કે ભાઈ જીસસ ફરી આવવાના છે, ઇમામ મેહદી આવવાના. બધા રાહ જોઈને બેસી રહ્યા છે. अलजी मुकतूब हाकीमा बहन कुरान कलाम हाला अन्ना कहिए कलमो लुगाद बदल ईमान इमाम. जो कोई लिखा है ऐसा दरमियान कुरान के बीच अब मैं क्यों कर कहूं एक बोल बिना इमाम मेहदी. कुरान ની અંદર જે કંઈક વચન લખ્યા છે એ બધા જ સત્ય છે કે છે કે એ બધા વચનોને ઇમામ મેહદી સ્વામી પ્રાણનાથજીને સ્વીકાર કરેલા છે એમ કે છે. दरमियान ओके जो कोई लिखा है ऐसा दरमियान कुरान के वचन अब मैं क्यों कर कहूं एक बोल बिना इमाम मेहदी, एक बोल बिना इमाम मेहदी. કે કુરાનની અંદર જે કંઈક બધા વચનો લખેલા છે એ બધા જ વચનો સત્ય છે અને ઇમામ મેહદી સ્વામી પ્રાણનાથજીએ એમને સ્વીકાર કર્યા છે એમ કે છે. અને હું એ જ બોલું છું એમ, બીજું કશું નથી કહેતું, બહારનું કશું નથી કહેતું. જે સ્વીકાર કરેલા છે એ જ બોલું છું. એમણે સ્વીકારેલા છે. हरफ कमा मकतूब अलजी हक रसूल वला इतरो मुहम्मद लुगा गुलाम इमाम कुल कबूल. शब्द जैसा कोई लिखा है जो साचे रसूल अल्लाह ने कदी न जाबे इनमें से एक बोला कि ये इमाम ने सब कबूल. રસૂલ સાહેબ ને જે કુરાનની અંદર લખ્યું છે, જે રીતે કુરાનની અંદર લખ્યું છે એ બધું જ સાચું છે એમ કે છે. એ બધું જ
સાચું છે. અને એ બધું જ ઇમામ મહેદી સ્વામી પ્રાણનાથજીને સ્વીકાર પણ કરેલું છે. સનંદ ગ્રંથ છે કે હવે એ બતાવી રહ્યા છે. વાસ્તવની અંદર એ આપણને સમજ છે, જેને સમજ નથી એના માટે છે બધું. કેમ કે રાજ્ય મહારાજે જે 90,000 હરફ આપ્યા છે એ જ હરફ લઈને આવ્યા છે. તો હવે ધનીએ કહેલા જે વચનો હોય એ સાચા હોય કે ન હોય, આપણને બતાવી રહ્યા છે કે ભાઈ ધનીએ જ આપેલા વચનો છે તો એ સાચા હોય કે ન હોય. એટલા માટે રસૂલ મોહમ્મદ કહેવામાં છે. રસૂલ કોને કહે છે? સંદેશાવાહકને આપણે રસૂલ કહીએ છીએ. સંદેશાવાહક સંદેશો લાવ્યા. રાજ્ય મહારાજે સંદેશો આપ્યો, એ સંદેશો લઈને આવ્યા એટલે રસૂલ બનીને આવ્યા. રસૂલ બનીને કોણ આવ્યું છે? રાજ્ય મહારાજ પોતે આવેલા છે. રાજ્ય મહારાજ પોતે આવેલા છે. રસૂલ બનીને ધની પોતે આવેલા છે. તો પછી એ જો પોતે જ આવ્યા હોય તો પછી એ વચનો કયા કોણે? તો રાજ્ય મહારાજે પોતે જ કયા છે. કોને કહે છે? રાજ્ય મહારાજને કયા છે. લઈને કોણ આવ્યું? રાજ્ય મહારાજ લઈને આવ્યા. અને જાહેર કોણ કરે છે? તો રાજ્ય મહારાજ જાહેર કરી રહ્યા છે. ગઈકાલનો સુંદર સાહેબ યાદ કરો તમે. ગઈકાલ એટલા માટે રાજ્ય મહારાજ કહી રહ્યો છું. શા માટે? તો સાંભળો અહીંયા આગળ. સરસ ચોપાઈ છે. આયે રસૂલે યો કયા કાજી આવેગા ખુદ સોઈ, પણ ફુરમાન યો કવી જીન કોઈ કહાવે ધોઈ. એ બે છે એમ કે છે. રાજ્ય મહારાજ અને રસૂલ સાહેબ બે જુદા છે એમ કે છે. પણ ફુરમાન યો કહાવી જીન કોઈ કહાવે દોઈ. જીન કોઈ કહાવે દોઈ. એક કહ્યા ન જાવહી દો ભી કહીએ ક્यों કર. બંનેને એક પણ કહી ના શકાય અને બે પણ કઈ રીતે કહી શકીએ અમે? બંને એક છે એવું પણ ન કહી શકાય એમ. એક કહ્યા ન જાવહી, રાજ્ય મહારાજ અને રસૂલ મોહમ્મદ બંને એક છે એવું કહી પણ ન શકાય. અને કે છે દો ભી કહીએ ક્यों કર. એને જુદા કેવી રીતે કહી શકીએ? બંને એક નથી અને બંને જુદા પણ નથી. ગઈકાલે આને સમજાવ્યું. તો એટલા માટે અહીંયા આગળ કહીએ છીએ કે રંગમહોલની અંદર કોણ જાય છે? તો કે છે રસૂલ મોહમ્મદ જાય છે. અક્ષર બ્રહ્મ જાય છે. હવે જો અક્ષર બ્રહ્મ અંદર ગયા હોય, રંગમહોલની અંદર ગયા હોય, તો રાજ્ય મહારાજ શું કે છે? દેખ તેરી દાયની તરફ તેરી ઉમ્મત કો લાનત લગી है. તો તેરી ઉમ્મત કેમ કહ્યું? મીન્સ કે રાજ્ય મહારાજ અને અક્ષર બ્રહ્મ હવે કોઈ ફેર નથી. બંને એક જ છે એમ કે છે. કોઈ ફેર નથી. નહીં તો તેરી ઉમ્મત કહી ન શકે જો ફેર હોય તો. એટલે બંને એક જ છે એમ કે છે. અને જુદા પણ છે એમ. તો જુદા કેવી રીતે? જો બંને એક હોય તો પછી માગ્યું શા માટે? કે રંગમહોલમાં શું લીલા થાય છે એ મારે જોવી છે. એ જુદાગી બતાવી. રાજ્ય મહારાજ અને અક્ષર બ્રહ્મ જુદા છે એ જુદાગી બતાવી. શા માટે માંગવું પડ્યું અમને? એક હોય તો માગે ખરા? એ પણ જુદા પણ છે અને જુદા કહી પણ ન શકાય. જુદાગી બતાવી, રાસની અંદર રાસ બતાવ્યો અને એ જ જ્યારે સ્વામી પ્રાણનાથજીના તનની અંદર બેસી ગયા ત્યારે બસરી મલકીને હકી એક સ્વરૂપ થઈ ગયા. સચ્ચિદાનંદ પૂર્ણ સ્વરૂપ થઈ ગયું. તો જુદાગી પણ બતાવી અને એક પણ બતાવ્યા.
એટલે કે છે કે જે રસૂલ સાહેબ જે લઈને આવ્યા છે, જે કુરાનની અંદર જે બધું લખ્યું છે એ બધું જ શું છે, જે સાચું છે એમ કે છે. અને એ સ્વામી પ્રાણનાથજીએ સ્વીકાર્યું છે એમ કે છે. અલજી ઇમામ અલ અગબુ હુબ હસના હિંદ મકાન કુલ્લુ લાએ જાયા કલામ ગેર મિસલ હિંદ ઇલા इलाने कफायान. जो इमाम मेहदी ने पसंद किया, प्यारी है वही हिंद की ठोर, कहीं ना आवे बोली और मानिंदा हिंद के नहीं, जो हिंद के नहीं तो बस हैं. इमाम मेहदी ने શું કહે છે, जो इमाम मेहदी ने पसंद किया है, प्यारी है वह हिंद की ठोर, કે રાજ્ય મહારાજ ને જે પસંદ કર્યું છે હિન્દુસ્તાનની જગ્યા, કે મને બહુ પ્યારી છે એમ કે છે, મને બહુ જ પ્યારી છે. અને એના માટે કે છે હિન્દુસ્તાનની જે ભાષા છે, હિન્દી ભાષા, એના સિવાય હું બીજી કઈ બોલી બોલું એમ કે, એના સિવાય બીજી કઈ બોલી બોલું કે કેમ, સરળ અને સિમ્પલ ભાષા છે એમ કે છે. કहीं ना आवे बोली और मानिंद, બીજી બોલી મારાથી બોલી ન શકાય એમ કે છે, કહી ન શકાય કે બીજી બોલી મારે બોલવી એ મારા હાથની વાત નથી, કે મારા વસની વાત નથી. સરળ અને સિમ્પલ, કે જે ભાષાથી બધા જ સમજી શકે. હિન્દુસ્તાનના મુસલમાનો બધા જ સરળતાથી સમજી શકે. મિસલ હિંદ इलामे कफयान, हिंद के नहीं तो बस है. लागिद मुस्लिम कुरबना अन्ना अन्ना फाला ली कुम इसहल अन्ना कलीम कलाम कुम झाकिले युकुन कुम दिन सुगल. खातिर मुस्लिम कबीले मेरे के मैं कर दो तुमको सहल, मैं कहूं बोली तुम्हारी जो होए तुमको दिन में सुख विलास. धनी जी ने मेहर जो अपनी पर શું કહે છે કે मेरे मुसलमानों मीन्स के मेरा कबीलाना માટે, સુંદર સાથ માટે, સુંદર સાથ માટે મેં ભાષા એટલી સરળ બનાવી દઈશું એમ કે છે. ખાतिर મુસ્લિમ કબીલે મેરે કે મીન્સ સુંદર સાથ માટે, બ્રહ્મ સૃષ્ટિ માટે, રૂહો માટે. खातिर मुस्लिम कबीले मेरे के मैं कर देऊ तुमको सहल, એકદમ સરળ ભાષાની અંદર હું જણાવીશ એમ કે છે. એકદમ આ ભાષા સરળ બનાવી દો. કોના માટે? રૂહો માટે. કોણ છે આશિક જુઓ તમે. અને તેમ છતાં આપણે કહીએ છીએ કે સમજ નથી પડતી, સમજાતી નથી ચોપાઈ. ધની આપણા માટે શું કરી રહ્યા છે જુઓ. જે ઇલમ લઈને આવ્યા એ ઇલમ પણ સુંદર સાથને સમજાય એટલા માટે એકદમ સરળ બનાવી દીધો છે. અને એ ઇલમ એટલો સરળ બનાવ્યા હોવા છતાં પણ જો સુંદર સાથને ન સમજાય તો ઠેર ઠેર ધનીજી જાગણી પણ કરાવી રહ્યા છે. જુઓ તમે આ. હવે તો પહેચાનો. ધનીનો પ્યાર જુઓ, ધનીનો ઇશ્ક જુઓ.
ન સમજાયું તો લે, નથી મળતું તો વાણી ઠેર ઘરે ઘરે. પહેલા તો વાણી મંદિરમાંથી બહાર પણ ન લઈ જવાય. તારતા મંત્ર બીજાને કહેવાય ને, કાનમાં કઈક ફૂંક મારીને કે શું કે ભગવાન જાણે નહીં જાણે. હવે જાહેર કરવા માટે તો આવ્યા હતા. જો એમણે તો વાંચી છે ને વાણી, મંદિરમાં તો વાણી વાંચી છે ને, એમને તો સમજ પડી છે ને, તો આ જાહેર કરવાની છે એમ કે છે. જાહેર થશે તો એમણે જાહેર કેમ ન કરી? આજથી તમે જુઓ, 100 વર્ષ પહેલા જુઓ શું હતું એ. 70-80 વર્ષ પહેલા જુઓ, કોઈને આપે પણ વાણીને, એમણે તો વાંચતો હશે ને, સમજાતો હશે ને, સમજાવતા તો હશે ને, તો કેમ ન આપી એમણે કોઈને? કારણ શું? એ તો સમજતા હશે ને, મંદિરમાં જે સેવા કરે એ તો વાંચતા હશે, બીજાને સમજાવતા હશે, તો એ કેમ ન આપી બીજાને? એ તો કહ્યું એમણે, તો સ્વામીજી કહ્યું છે કે આનો પ્રકાશ થશે ને આ થશે ને તે. હવે આપણને સમજ પડે છે કે આનો પ્રકાશ થશે, તો પ્રકાશ કેમ ન થવા દીધો? વિચારો સુંદર સાહેબ, આનો ઉદય કેમ ન થવા દીધો? કેમ પ્રચાર પ્રસાર ન કર્યો? કેમ પોતાના હાથમાં રાખ્યું બધું? એ બુઝરગી નથી તો બીજું છે શું? સ્વામીજી કહે છે હું આટલી સરળ ભાષામાં કહીશ, અને આ ભાષા ન સમજાય, આટલી સરળ ભાષા ન સમજાય, તેમ છતાં પણ હું ઠેર ઠેર આ તમને સમજાવીશ એમ કે છે. જુદી એક બીજી રીતે જો બધું જ આપણને સમજાવી રહ્યા છે ધનીજી, છતાં પણ આપણને સમજવું નથી. હવે આપણે સમજવું નથી એવું નથી, આપણે લેવું નથી. હવે ધની કે છે તમે મને ન કહો, તુમકો ઇશ્ક ઉપજાવને કરું સો અનેક ઉપાય. અને અનેક ઉપાયનો આ એક ઉપાય છે કે તું આ ભાષા તો આ તો તું સમજ કે હું ધામથી લઈને આવ્યો છું. આ બધા ઈશારા તો તું સમજ, આપણા ઘરના ઈશારા છે, અને તું ન સમજુ તો બીજું કોણ સમજશે? રાજ્ય મહારાજ ઈશારા કરતા હોય ને આપણે ઝોકો ખાતા હોઈએ તો? રાજ્ય મહારાજ ઈશારા કરતા હોય ને આપણે માયાના કામ કરતા હોઈએ. તો અહીંયા આગળ પ્રકરણ 2 ચોપાઈ પૂરી થાય છે. 28 ચોપાઈ પૂરી થાય છે. આગળ ચોપાઈને દોડાવીએ. લાગીન મુસ્લિમ કુરબના અન્ના ફાળાઈ કુમ ઇસહોલ અન્ના કલીમ કલામ કુમ જાલિક યકુબ કુમદીન સુગલ. પ્રકરણ 2 ચોપાઈ 28. હવે આગળ પ્રકરણ 3 हिंदुस्तानी भाषा में चौपाई शुरू. बेग बागा जीन रच्यो मायने असल भाई रोशन जोत रसूल की अब खुले मायने सकल. स्वामीजी કહી રહ્યા છે કે બેસ અને ભાષા જીન રચ્યો, કે બેસ અને ભાષાના જીન રચ્યો માયને અસલ, કે આ ઝઘડાની અંદર તમે ન પડો. બેસ અને ભાષાના ઝઘડાની અંદર તમે ન પડો એમ કે છે. ભાઈ રોશન જોત રસૂલ કી અબ ખુલે માયને सकल, કે જે માયના છે, જેના અર્થ છે, એની અંદર તમે મગ્ન થઈ જાઓ છે. મારી તારીમાં ન પડો, અમારો ધર્મ ઊંચો ને તમારો ધર્મ નીચો ને આ ઊંચું ને પેલું ઊંચું, આની અંદર પડવાનું નથી. આપણે અંદર શું કે છે એની અંદર મગ્ન થઈ જાઓ, એક રસ થઈ જાઓ. કે હવે
तो કે રસૂલ સાહેબની अब रोशन जोत रसूल की, अब रोशन जोत रसूल की, अब खुले मायने सकल. હવે કે છે સકલ મીન્સ આ જહાનની અંદર ખુલી ગયા છે. રસૂલ સાહેબની જે બધી જ વાતો હતી, કુરાનની જે બધી વાતો હતી, બધા રહસ્ય હતા, એ બધા જ ખુલી ગયા છે. હવે તો હવે ના પડો આની અંદર. लिए मायने ऊपर के एते दिन इन जहान, मूल मायने पाए बिना सुध न पड़ी बिरधान. ઉપરના માયના લઈ લઈ 14 लोक जहान के मीन्स 14 लोक ऊपर के लिए मायने ऊपर के एते दिन इन जहान, एते दिन इन जहान आ ब्रह्मांड ની અંદર, આ જહાન ની અંદર, આ બ્રહ્મ ની અંદર, આ 14 લોક ની અંદર કુરાનના ઉપરના માયના લઈ લઈને ચાલતા હતા. હવે કેની જે ગુજ વાતો તો બધી જાહેર થઈ ગઈ. એમ કે છે મૂળ માયને પાએ બિના, મૂળ માયને પાએ બિના સુધ ન પડી બિરધાન. કે જે મૂળ વાત છે ને જે ગુજ રહસ્ય છે એ સમજ્યા વગર એમને લાભ અને હાનિની કઈ સમજ નહીં પડે. સુધ ન પડી બિરધાન. કે આ વાણી અમારા માટે કે લાભદાયી છે કે હાનિકારક છે એની પણ સમજ ન પડે. करना सारा एक रस, करना सारा एक रस, हिंद मुसलमान, धोखा सबका बान के सबका कहूंगी ज्ञान. ચોખ્ખું કહી દીધું કે બધાના સંશયો દૂર કરી દઈશ. એમ કે છે કરના સારા એક રસ, બધાના સંશયો દૂર કરી દઈશ. જુદી જુદી ભાષાની અંદર, જુદા જુદા ધર્મની અંદર જે ભટકી ગયા છે એમના બધા જ સંશયો દૂર કરીશ. અને સંશયો દૂર કર્યા પછી શું કરીશ? ધોકા સબકા ભાન કે, બધા સંશયો દૂર કરી સબકા કહુંગી જ્ઞાન. એમના ધર્મ ગ્રંથોનું હું જ્ઞાન પણ આપીશ અને અસલી પારબ્રહ્મ પરમાત્મા કોણ છે એની પહેચાન પણ કરાઈશ. કરના સારા એક રસ, કરના સારા એક રસ મીન્સ બધાને પારબ્રહ્મ પરમાત્મા કોણ છે એની હું પહેચાન કરાવીશ. પૈડે સબ દિખાઈએ, પૈડે સબ દિખાઈએ. કયા પૈડા? સબ દિખાય મીન્સ જુદા જુદા ધર્મોના જે પૈડા છે, રીતિ રિવાજ છે એ બધું બતાવીને પૈડા સબ દિખાવીએ, જો સમજે સબ કોઈ. એમને એમની ભાષાની અંદર, એમને એમની ભાષાની અંદર સમજાવો. સમજાવવું હોય તો એમને એમની ભાષાની અંદર સમજાવો. એક્ઝામ્પલ, એક ઉદાહરણ આપું કે કોઈ સ્વામિનારાયણ વાળા છે અથવા કોઈ ગાયત્રી વાળા છે, કોઈ આ છે તે છે, જે હોય તો પહેલા એમને બોલવા તો સ્વામીજીએ શું કર્યું હતું હરજી વ્યાસ સાથે? જુઓ તમે 2 વર્ષ સુધી, 2 માસ સુધી નિષ્ઠા બંધ એમણે સાંભળ્યું. એક પણ પ્રશ્ન ન પૂછ્યો 2 માસ સુધી. અને જ્યારે એમને બોલવાનો વારો આવ્યો ત્યારે બોલ્યા કે ભાઈ આ હીરાનો મહેલ ક્યાં આવ્યો મને તું બતાય. 84 લાખ યોજનનો આ જે મહેલ આવ્યો એ ક્યાં આવ્યો તું મને બતાય. ત્યારે બોલ્યા હતા. એમ આપણે બીજા ધર્મની અંદર જ્યારે જઈએ એમને બોલવા દો, સાંભળો પહેલા. જ્યારે આપણે એ જે શું બોલી રહ્યા છે એ આપણને શુદ્ધ છે નથી એવું નહીં. આપણી પાસે માસ્ટર કી છે, આ માસ્ટર કી છે એટલા માટે બોલી રહ્યા. એમને બોલવા દો. બોલવા દીધા પછી એમને કહો, પછી જણાવો કે ભાઈ તમે કહો છો કે સર્વોપરી છે, સર્વોપરી છે. ચલો મેં માની લીધું કે ભાઈ સર્વોપરી છે. તો આ ચોપાઈનો અર્થ શું છે મને સમજાવો ને. અક્ષર અક્ષર કે પાર હે, અક્ષરાતીત આધાર, બિના સંબંધ ન પાઈએ, કોટિન કરે ઉપાય. આનો અર્થ સમજાવો ને. અક્ષરધામ, અક્ષરધામ કે છે તો અક્ષરધામ કેવું છે એ તો બતાવો. ક્યાં આવ્યું એ તો બતાવો. કેવું છે એનો તો ઉલ્લેખ કરો. આવા પ્રશ્ન પૂછો. એટલે એ કે છે કે એમને આગળ પૈડા સબ દિખાઈએ, જો સમજે સબ કોઈ. પૈડા સબ દિખાય, જો સમજે સબ કોઈ.
એમની અંદરથી જ એમને સમજાવવા પ્રયત્ન કરો. મત મત સબન કી દિખાય, મત સબન કી દિખાઈએ. એમનો જે માર્ગ છે એ બતાવો. એમને પહેચાન કરાવો કે તું જે માર્ગ પર ચાલી રહ્યું છું એ માર્ગ અહીંયા સુધી છે, અહીંયાથી આગળ નથી. બીજી ભાષામાં કહીએ આપણે આને બીજી રીતે સમજાવો કે ભાઈ અમદાવાદથી ગાડી ઉપડે છે અને બોમ્બે સેન્ટ્રલ જાય છે, પણ કોઈ વ્યક્તિ મુસાફરી જે કરતો હોય, બરોડાથી કોઈ આગળ જ ગયો ન હોય, તો એવું કે ભાઈ બરોડાથી આગળ કોઈ નથી, અમે જે છે બરોડા એટલે બસ ફાઇનલ સ્ટેશન આવી ગયું બરોડા, એનાથી કોઈ આગળ બીજું કશું છે જ નહીં. એને કોઈ શુદ્ધ નથી, કોઈ દિવસ ગયો નથી એટલે કે શુદ્ધ નથી. અને એ પોતાનું કે ભાઈ બરોડા એટલે છેલ્લું સ્ટેશન પોતાનું સાચું માનીને બેસી રહ્યા છે. પણ જ્યારે એમને આ બધો પડદો બતાવો ત્યારે જો ભાઈ કે બરોડાથી આગળ તો આ બધા સ્ટેશનો આવે છે, એની આંખો ખુલે કે ન ખુલે. એમ આ આધ્યાત્મિકની અંદર પણ આવું છે કે એમના પૈડા એમને બતાવો, એમની હદ બતાવો. કેમ આપણે બતાવી શકીએ એની પાછળનું કારણ આપણી પાસે જાગૃત બુદ્ધ છે, તારતમ જ્ઞાન છે, એટલા માટે પાતાળથી પરમધામ સુધીનું જ્ઞાન છે. તો આ કેમ ન બતાવી શકીએ આપણે? એટલે કહ્યું છે કે આપણી પાસે માસ્ટર કી છે. સમજાવો એમને. मैं देखी सब खेल में पंथ पेड़े दर्शन, देखी इश्क बंदगी सबकी जैसा यकीन सबन. અને મેં અહીં આગળ પણ જોયું, આ સંસારની અંદર બધા જ ધર્મોની અંદર મેં જોયું એમ, મેં દેખે સબ ખેલ में पंथ पेड़े दर्शन. આ ધર્મના રાસ્તા, શાસ્ત્રો, એમની ઈશ્ક બંદગી બધું જ મેં જોયું કે છે. દેખી ઈશ્ક બંદગી સબકી, દેખી ઈશ્ક બંદગી સબકી જૈસા યાકીન સબન. અને જૈસા યાકીન મીન્સ એમનો વિશ્વાસ પણ મેં જોયો, એમનો વિશ્વાસ પણ જોયો. હસવું એટલા માટે આવ્યું મને કે એક ભાઈ, એક એક્ઝામ્પલ છે, વર્ષોથી માતાજીની પૂજા કરતા હતા. હવે પૂજા કરતા હતા, કોઈ એવું કહ્યું કે ભાઈ મેં હનુમાનજીની બાધા રાખી હતી તો મારું આ બધું કાર્ય સફળ થયું. એટલે શું છે કે પેલા વર્ષોથી અંબા માતાની પૂજા કરતા હતા, એમને છોડીને પાછા હનુમાનજી પાસે ગયા. કોઈ એવું કે ભાઈ હાથી ના બન્યું, મેં અહીંયા ગયું તો મને આ બધું મળ્યું એટલે અહીંથી છોડીને ત્યાં ગયા. તો આ યકીનની વાત કરી રહ્યા છે. એ કે છે કે જૈસા યકીન સબન, જૈસા યકીન સબન. ऐसी एती जमी सब छोड़ के जित आए मेहदी मोहम्मद, सो बली जमी बाखा बली इत हद मेट होसी बेहद. आ सारे कैसे ऐसी जमी सब छोड़ के जित आए मेहदी मोहम्मद, કે જે ઇમામ મહેદી પ્રગટ થયા છે, જીત આયે ઇમામ મહેદી કે જો પ્રગટ થયા છે, એમ કે સો બલી જમી બાખા બલી. ઇમામ મહેદી જો પ્રગટ થયા છે, ત્યાંની જમીન, ત્યાંની ભાષા સરસ છે, એમ કે છે. ઈદ હદ મેટી હોસી બેહદ. એની ભાષા પણ સારી છે, એમ કે છે. જો પ્રગટ થયા છે એ જમીન પણ સારી છે, એની ભાષા પણ સરસ છે અને સરળ છે, એમ કે છે.
અને અહીંયા આગળથી એતી જમીન સબ છોડ કે, એતી જમીન સબ છોડ કે, સબ છોડ કે ક્યાં જશે? અખંડ મુક્તિ મળશે એમને, એમને અખંડ મુક્તિ મળશે. અને કર્મકાંડનું બધું જ જ્ઞાન છોડીને, સબ છોડ કે કર્મકાંડનું બધું, સો ભલી જમી ભાષા પેલી, ઈત હદ મેટી હોસી બેહદ, ઈત હદ મેલી મેટી હોસી બેહદ, મીન્સ આ હદ છોડીને બેહદ ની અંદર અખંડ કરશે. અને સબ છોડ છે મીન્સ એતી જમી સબ છોડ કે, મીન્સ જે કઈ કરી રહ્યા છે કર્મકાંડ એ બધું પણ છોડી દેશે. અને એક ધનીનું પૂજન કરશે, પારબ્રહ્મ પરમાત્માની પહેચાન કરશે, એમનું પૂજન કરશે અને એમને બહિષ્ઠ અખંડ મળશે. એતે દિન ઇન હુકમે, એતે દિન ઇન હુકમે જુદે જુદે ખિલાએ, સોએ હુકમ ઇમામ કા અબ લેત સબો મિલાએ. કે અત્યાર સુધી જે બધું થઈ રહ્યું હતું, ઇમામ મહેદી જાહેર થયા ત્યાં સુધી જે બધું થઈ રહ્યું હતું એ રાજ્ય મહારાજના હુકમથી થઈ રહ્યું હતું. એતે દિન ઇન હુકમે, ધનીના હુકમથી જુદે જુદે ખિલાએ, જુદે જુદે ખિલાએ. તો આટલા દિવસ સુધી જ્યાં સુધી ઇમામ મહેદી જાહેર ન થયા ત્યાં સુધી જુદા જુદા ધર્મોની અંદર, જુદા જુદા પંથોની અંદર જે બટાઈ ગયા હતા, વહેંચાઈ ગયા હતા, એ કેમ વહેંચાયા હતા? રાજ્ય મહારાજના હુકમથી આ બધું થયેલું છે. તો કેમ રાજ્ય મહારાજનો હુકમ અહીંયા આવ્યો? કારણ શું? સાથે વિચારો હોય. ધની આ બધું કરે છે એની પાછળનું કારણ શું છે? એતે દિન ઇન હુકમે જુદે જુદે ખિલા, જુદે જુદે ખિલાએ. કેમ આ બધું બનાવ્યું? કેમ? જો એકદમ સરળ બનાવ્યું હોત તો સરળ બનાવ્યું હોત તો રાજ્ય મહારાજને રૂહોને જે બતાવું હતું એ બતાવી ન શકો. ત્યાં જઈને તમે મને ભૂલી જશો, ત્યાં પહેચાનશો પણ નહીં, અને જુદા જુદા ધર્મો કરીને તમે બેસી જશો. જે બધું પરમધામની અંદર જે બધી વાત કરી હતી, તો રૂહો શું કહેતી, અમે કેમ આ બધું કરીએ? અમે તો આશિક છે તમારા. રાજ્ય મહારાજ જે અચ્છા અસરાફીલની બુદ્ધિ ફેરવી કાઢી. સોરી, માફ કરજો. અસરાફીલની બુદ્ધિ ફેરવી નાખી. અસરાફીલની બુદ્ધિ ફેરવી કે અજાજીલની બુદ્ધિ ફેરવી કાઢી? અજાજીલની બુદ્ધિ ફેરવી કાઢી અને અબલીસ બેસાડી દીધો. બીજા અસરાફીલ તો શું કરે? ધનીનો હુકમ હોય ત્યાં જાય ને. તો અજાજીલની બુદ્ધિ ફેરવી નાખી. સિજદા કરવાનું કોઈ સિજદો કર્યો નહીં. લાનત લગી, અબલીસ બેસી ગયો બધા પર. જો ત્યાં સિજદો કર્યો હોત તો ધનીને જેવી દુનિયા બનાવી હતી એવી દુનિયા ન બનાવત. એટલે કે છે કે એમના હુકમથી આ બધું થઈ રહ્યું છે. જુદે જુદે ખિલાએ, રાજ્ય મહારાજના હુકમથી આ બધી બધાને જુદા જુદા ધર્મોની અંદર બાંટી રહ્યા છે. આ બધું થઈ રહ્યું છે. કોણ કરી રહ્યું છે? ધનીજી કરી રહ્યા છે. કોના માટે? રૂહોને બતાવવા માટે. જુઓ કે અહીંયા આગળ શું ચાલી રહ્યું છે. સોએ હુકમ ઇમામ કા, સોએ હુકમ ઇમામ કા અબ લેત સબો મિલાય. હવે એ જ હુકમ પાછો બધાને ભેગા પણ કરે છે. રાજ્ય મહારાજ બધાને જુદા પણ પાડે છે. ખેલ રચ્યો મોમીનો માટે, હવે બધા ભેગા પણ કરે છે અને ભેગા કરીને અખંડ પહેચાન કરાવે છે અને અખંડ બહિષ્ઠી પણ આપે છે. આ બધું કોના માટે કરી રહ્યા છે? તો રૂહો માટે કરી રહ્યા છે. પ્રકરણ 3 ચોપાઈ 35. આ પ્રકરણ પણ અહીંયા પૂરું થયું. આ ચોપાઈ દોડાવીએ. એતે દિન ઇન હુકમે જુદે જુદે ખિલાએ, સો એ હુકમ ઇમામ કા અબ લેત સબો મિલાએ, અબ લેત સબો મિલાએ.
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सुंदर साथ की। सर्व सुंदर साथ ने कोटि कोटि प्रणाम जी।